Now I'm going to discuss about native VLAN. What is native VLAN? What is the difference between native VLAN and default VLAN? So I want to show you in real time with the packet capture. So I told you, right. So I want to teach you. I want to when STP each and everything. I want to show you packet capture now. Okay. So whatever we discussed so far about LAN technologies, right? So everything I will show you here with packet capture. Okay. Um, okay. STP. Hmm. So you need to install these L3 switches, multi-layer switches. There are three switches here. Okay. Um, oh, here to here, here to here. Okay. Here to here. Okay. So three. If you turn on three switches, right? What will happen? STP will happen, right? By default. Okay. Let's turn on everything and let's connect this to here, here to here, here to here. That's it. Okay. Now this PC1 IP address is 192.168.1.1. Just give 192.168.1.2. Okay. Yeah. So generally this is a, so let's configure each and everything. Okay. IP 192.168.1.1, 192.168.1.100. Okay. Oh, how quick it is. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎవరో అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు. సో ఐపీ 192.168.30. Sorry, 1.2 ranking you 1.2. 192.168.1.100. Just for understanding purpose. Okay, 1.1 and 1.2. Perfect. Now this is a switch, right? Let let's see who is root bridge here. So can we identify who is root bridge? How are you one? How to identify root bridge? Show spanning tree active. Are you following me? Show spanning tree active. See who is root bridge here? All ports are designated and all ports are in forwarding state. If all ports are forwarding state, so this will become Root bridge. root bridge, right? Let's check here as well. Show spanning tree active. So here there is a one root port, one forwarding. This is non-root bridge, and this is the guy. This is the guy where we block the port. Which port we are blocking here? Show spanning tree active. This is also non-root bridge. We are blocking ET0/0. What is that? This one. We are blocking this interface. This is a block port. Okay. And this is a root bridge. Perfect. We verified it. Everyone understood, right? Now, let me do packet capture. How these guys are getting, how these guys are electing. I told you, right? There is a STP protocol. Everyone, right? ARP is going continuously. Okay. Where are we now? Okay. ARP is a broadcast packet. It is keep on going. So broadcast packets are receiving continuously 1.1. Okay. Let's remove this. So my question is STP is calculated and we already blocked the port right here, and let's here also let's capture it here. Who is requesting R? So our packet is going. Who is requesting this? Okay, okay. Ping 192.168.1.2. Huh? Now it's pinging. Okay. What? Why it's is there is a broadcast. So see now, because of the loops, you know, it's not pinging. Sometimes it is pinging, sometimes it's not pinging. So let's identify. So if you see right, okay, let's see. IOU1. Okay.
Show MAC address table. It is having MAC address table, right? Okay. So ET0/1 D0/1. Okay. It is learn E00 6800 MAC address. 6801 is the PC2. Very good. 6801 is the PC1, PC0. 6800 is the PC0. 6801 is the PC1. Now why it is okay? Okay, fine. The MAC address is fine. Okay. If you see right, MAC address table is good. Okay. Why it is not pinging? 1 second. Ping 192.168.1.1. Yeah, it's pinging successfully. 1.1 is pinging successfully. So why 1.2 is not pinging? You can see right too much of broadcast. How quickly it is going. Something is happening here. So 00 is sending a broadcast gracious R. So the packet is not going to. Maybe is it shut down? If the links are shut down or what? Let me check. IOU1. Okay. Show IP interface brief. All are not shut down. All are okay. Show VLAN brief. All are by default VLAN 1. Okay. Now it is going here. What is the problem here? Show VLAN brief. If I see show interface E0/1, see now how many broadcast packets we received. Oh my god, there are a lot of collisions. Are you seeing it? These are keep on increasing. Yes, sir. 34331. Why? Why collisions is happening? You know what? Broadcasting. Broadcast. Because of the broadcast. So include error. So I think STP is not working or working. So by default, all R belongs to VLAN 1, right? STP is configured, right? It is blocked also here. So IOU3 is blocking, right? Show spanning tree active. Oh, the port is not blocked here. Is it blocked? Let's check here. Show spanning tree active. Okay. Yeah, ET0/0 is blocked. It is blocked. ET0/0 is blocked. I'm wondering why the broadcasts are going here like hell. ARP is a broadcast packet. We are seeing too much of traffic on this wire. So because of this broadcast packet, I'm not able to ping. Okay, let's create VLANs now. Okay, let's see. So this E0/2, right? Here it is E0/. Let's create a VLAN here. Okay, let's do testing. Let's enable a communication from 1.1 to 1.2. Then I will explain native VLAN. Okay, so let's go on IO01. Where is IO01? Where is it? Okay, okay, fine. Show VLAN brief. So all belongs to. Okay, now let's discuss configure terminal in VLAN. What is that VLAN? VLAN 10. Okay, I'm not giving any names. VLAN 20. Just give like this randomly. Now, uh, mm, interface range. See, I'm not able to execute the command also. E0/02.
E0/1 to 2. Hmm. Switch port access, switch port mode access, switch port access, VLAN 10. Okay. Yeah, this is it. Okay. Next, interface E0/0 also we can make it as VLAN 10. Switch port mode access, switch port mode access, switch port access, VLAN 10. What I'm doing here is all the interfaces are belongs to what? VLAN 10. Okay. I made all interfaces are belongs to VLAN 10. Okay. Now see native VLAN mismatch. Other side it is 1. Here also what I can do is no problem. IOU3 here. Okay. Let's configure one thing. Config terminal interface. So nothing. Interface FA sorry E0/023 everything. I can go range interface range and this is. So if you want to configure same thing on all interfaces, you can use the range. Okay. Switch port mode access, switch port access, VLAN. I can give 20. Okay. It is creating. Do show VLAN brief. See, here it is 10. Here it is VLAN 10. Here it is VLAN 10. Here also it is VLAN 10. Okay. No problem. Other side it is 20. Okay. Here it is 20. So this is what our first lab, right? Same thing I'm doing in here. Are you getting my point, guys? Okay. Now let's see PC1 is pinging or not. PC1. This is a PC2. What is a PC2? 1.2, 1.100. Who is a PC1? Where is a PC1? Okay. 1.1 is pinging. 1.2. Again, it's not pinging. Let's take a packet capture. Why 1.2 is not reachable? This 1.2 only, right? Why 1.2 is not reachable? Okay, let's do a packet capture here. Yeah, one more packet capture. Here also see millions of broadcast packets. Let's see now where I am. Okay, I don't see any ICMP echo requests are going or not. Are you seeing any ICMP echo request? No. So let's see ARP. Is it learning ARP? Yeah, it's learning ARP. ARP is learned, right? For 1.2, I MAC address is this. Then why it is keep on sending ARP broadcast packets? We need to stop it. So who is sending this R packets? Who is broadcasting it 0.0? So this computer is sending broadcasts. So we need to stop this. This computer is sending broadcast packets. PC1 is sending broadcast packets. We need to stop that. Understand, guys? Unnecessarily PC1 creating a problems. This PC1 is sending too much of broadcast packets to. Yeah, this is a culprit device. Are you getting what I'm saying? Right? If you see packet capture, right? So 0.0. See who is source is 0.0 6800. Who is 6800? PC1. PC1 only. Show just give show. So see who is 00? PC1. PC1 is sending too much of broadcast packets. That's why switches are not able to handle it. Okay. So how to stop it? So now we need to stop, right? Yes or no? We need to stop. This is what in real time issues also occur. Okay. Yes. Okay. Let's stop this. So Okay.
Let's do that. So this is millions of packets are going. So mm, mm, mm. Why ARP requests are going? Why? I don't understand. Why ARP? See, it is asking about 1.2. Who has 1.2? Please tell. Who has 1.2? Tell to 1.1. Are you pinging 1.1? Okay. Let's do one thing. Let's configure here. Okay. IP 192.168.1.1. What I can do? 255 slash. Oh, I didn't give this actually. I did not give any subnet mask, I guess. Did I? Let's see. PC2. This is a PC1. This is a PC2. Okay. See, did I give any subnet mask? That is a problem. I think I need to give IP 192.168.1.2, 1.20 or something slash 24. Okay, done. Let's see from, let's try to ping from PC1 to ping 192.168.1.1. 1.2 will not go. That's fine. What will go? 1.20. 1.20 also not going. Why it is not reachable? I'm wondering why it is not reachable. It is VLAN 10, right? It should untag it and send it. The problem here is broadcasts. These broadcasts are creating very problem here. So I cannot stop this broadcast until, let me shut and unshut the port. IOU1, right? Okay. Interface E0/2 shut. Now it will stop. I think STP is not enabled here. I did not see any STP. That is a problem. But if it is not established STP, why it is okay? Fine. See, real-time issues, right? We need to troubleshoot it. So I made it as a shutdown. Okay. So now let's see, create a rapid span entry protocol. Okay. So span entry mode RPVST, a rapid PVST. Okay. Let's configure on all the devices. Span entry mode rapid PVST. Do the same thing in IOU2 as well, IOU3 as well. Crazy. Okay. మాకు 1 డే పట్టొచ్చు సార్ ఇది ట్రేస్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లం. సో జనరల్‌గా ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేసినందుకు మనకు అర్థమైతుంది. చూడండి, ఇట్ ఈస్ కీప్ ఆన్ సెండింగ్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ ప్యాకెట్స్. వై ఇట్ ఈస్, అది మనకి రియల్ టైమ్ ఇష్యూ ఇది. ఓకే. లెట్స్ నో షట్ డౌన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఇది నో షట్ డౌన్. ఓహ్! ఓకే. ఇంటర్ఫేస్ విచ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్? E0/2 కదా! E0/2 నో షట్. ఇప్పుడు పింగ్ చేసి చూద్దాం. పింగ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. చూడండి, ఆర్ ప్యాకెట్ పంపిస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎస్టీపీ వెళ్తుంది కదా ఈడ. ఇది కీప్ ఆన్ ఆస్కింగ్ ఇదే. ఇప్పుడు అది ఎస్టీపీ ఆర్పి ఎస్టీపీ వెళ్తుంది చూడండి. సో ఈ ఎస్టీపీలోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎస్టీపీ అని ఉందా? ఇక్కడ ఉంటుంది మనకి. సో ఎస్టీపీ ఏంటి చూడండి, లేయర్ 2 టెక్నాలజీ 8021.1Q. సో లాజికల్ లింక్ లేయర్. ఇక్కడ మనకి స్పాన్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. ఈ స్పాన్ ఎంట్రీలో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ బ్రిడ్జ్ ఐడి. ఆర్ యు సీయింగ్ హియర్ BPDUs? Are you seeing bridge protocol data units here? BPDU type, రైట్? చూస్తున్నారు కదా, ఇవే బీపీడియూస్. చూడండి, 32768 ప్రయారిటీ, ఇది VLAN 1, ఇది ఏబిసిడి. చూడండి, ఇంకోటి చూడండి, ఇది బ్రిడ్జ్ ఐడెంటిఫైర్ 32768 ప్రయారిటీ అండ్ VLAN 10. ఇక్కడ VLAN 10 కాన్ఫిగర్ చేశాం కదా, అది VLAN 10 అండ్ ఐడెంటిఫైర్. ఓకే. సో మాల్ ఫార్మ్డ్ ప్యాకెట్, వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్? మాల్ ఫార్మ్ ప్యాకెట్, ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ఫో, ఎర్రర్ మాల్ ఫార్మ్.
So packet is malformed. Okay. So we are able to see malformed packets here. Okay. Let's troubleshoot it. It's a real-time issue also. Yes or no? సార్ PC1 కి గేట్వే ఇవ్వలేదు మాకు. యా గేట్వే ఇచ్చాను PC1 కి. గేట్వే ఎందుకు? గేట్వే ఇచ్చినా ఇవ్వకుండా ప్రాబ్లం లేదు. నేను లోకల్ నెట్వర్క్ కదా పింగ్ చేస్తాను. చూడండి గేట్వే ఇచ్చా కదా. 1.100 is a gateway. I think it's a bug issue, guys. సో మనం సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేస్లో ఏం చూడం ఇది. ఓకే. ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ థింగ్. ఇది ఈజీలోనే ఇది స్పీడ్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇంటర్ఫేస్ స్పీడ్ ఏముందో. ఆ, 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 ఇక్కడ నాకు ఒకటి అర్థమైంది. ఏంటంటే బ్యాండ్ విడ్త్ మిస్ మ్యాచ్, డూప్లెక్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే ఇలాంటివి కూడా వస్తాయి. చూద్దాం. షో ఇంటర్ఫేస్ ఈ 0/2 కదా. చెక్ చేస్తే ఎంత బ్యాండ్ విడ్త్. ఓ ఇది 1G ఇంటర్ఫేస్. ఇది 1G ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ డూప్లెక్స్ ఏముంది? ఆటో డూప్లెక్స్. ఓకే. మరి PC1 ఏముంది? షో చేస్తే ఇది 1G ఇంటర్ఫేసేనా? ఓ యా ఇట్స్ ఆల్సో 1G ఇంటర్ఫేస్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్? ఓ గేట్వే లేదా ఇప్పుడు? 1 ఓకే. గేట్వే లేకుండా ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే. IP 192.168.1.1/24 192.168.1.100. The gateway is also configured. Now what is the problem? Let's ping 192.168.1.20. ఒకేసారి అయిపోద్ది సార్. అవ్వదు. రిక్వెస్ట్ టైమ్ అవుట్ వస్తుంది. సో బికాస్ లాట్ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఐఎమ్ సీయింగ్. సి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాడ్కాస్ట్. ఆర్ప్ అనేది రిజాల్వ్ అవ్వట్లే. ఆర్ప్ ప్యాకెట్ అనేది బయటికి వెళ్ళట్లే. సో ఆర్ప్ ప్యాకెట్ అనేది బయటికి వెళ్ళట్లేదు. ఓ మై గాడ్, హౌ మెనీ? ఓకే, ఒకటి ఓపెన్ చేద్దాం. సో ఇందులో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది డివైస్లో. అంతా ఓకే. బ్యాండ్విడ్త్ ఆల్సో ఓకే. సో ఇది మనం వీలాన్స్ క్రియేట్ చేయనప్పటి నుంచి కూడా ఇష్యూ ఉంది. అవునా? అది ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేసి వీలాన్స్ కాదు. ద PC1 ఈస్ సెండింగ్ బ్రాడ్కాస్ట్. ఒక పని చేద్దాం. ఈ VPSS కల్ప్రిట్ బై ఐ విల్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే. రౌటర్లు తీసుకుందాం. రౌటర్లు కూడా కంప్యూటర్స్ లాగానే కదా, L3 డివైసే కదా. లెట్స్ టేక్ రౌటర్స్. ఓకే. యా ఈ రౌటర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఎలా ఉంది ప్లాన్? సూపర్. ఓకే. రౌటర్స్ ట్రిక్ చేద్దాం. గిగాబిట్ తీసుకుందామా? ఓకే, గిగాబిటే తీసుకుందాం. ఇక్కడ ఈథర్నెట్ తీసుకుందాం. ఇది నెగోషియేషన్ ఆటో. ఇప్పుడు రౌటర్ ఆన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రౌటర్స్ ఆన్ చేసి దీనికి కథ ఏందో తెలుద్దాం. ఓకేనా? యా రౌటర్ లెట్ ఈస్ బూట్. ఓకే. సింప్లీ వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్? తొందరగా లోడ్ అవ్వని. ఇంటర్ఫేస్ గిగాబిట్ 1/0. we will assign IP address. Configure terminal interface G1/0 IP address 192.168.1.1 255.255.255.0. No shut. Perfect. Now ఇక్కడ కూడా E6/0. Okay. Config T interface E6/0 IP address 192.168.1.2 255.255.255.0. No shut. Okay, perfect. Let's take a packet capture. ఓకే. రిప్లై కూడా వచ్చిందయ్యా. అంతా డన్. డూప్లికేటా? డూప్లికేట్ అడ్రస్ డిటెక్టెడా? ఎక్కడా? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? లెట్స్ గో ఆన్ R1. ఏంటి డూప్లికేట్ అడ్రస్ డిటెక్ట్ అయింది ఏంటి? ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షో ఇంటర్ఫేస్ G ఎంత ఇది? G1/0. దీని యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ ఏంటి? దీని యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ 001.
ఓకే. డూప్లికేట్ అడ్రస్ డిటెక్టెడ్ ఆన్ 1/0. సోర్స్ 68. అసలు ఈ 68 ఎవరిది? లేదు కదా ఇక్కడ. ఈ 68 లేదు. సో మనం ఏం చేయాలి? మ్యాక్ అడ్రస్ ఫ్లష్ చేయాలి. సో మ్యాక్ అడ్రస్ ఫ్లష్ చేసి మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్ ఉంది కదా, మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్ ఫ్లష్ చేయాలి. ఎస్ సార్. సో మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్లో ఆల్రెడీ లర్న్ అయి ఉన్నాయి అనమాట. సో సీ హియర్ రైట్. సో మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్ విల్ గివ్ యూ. సో మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్ విల్ గివ్ యూ. సి ఆల్రెడీ ఇది ఉంది. సో అందుకే డూప్లికేట్ చూపిస్తుంది ఇంటర్ఫేసెస్ మీద. సో ఏంటి, ఒకే ఇంటర్ఫేస్ మీద రెండు మ్యాక్ అడ్రస్ లర్న్ అవ్వకూడదు. అట్లా లర్న్ అవుతే ఏమవుతుంది? ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అవుతాయి. సో మనం ఏం చేయాలి? సింపుల్గా క్లియర్ మ్యాక్ అడ్రస్ టేబుల్. దట్స్ ఇట్. క్లియర్ డైనమిక్. సో అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు లర్న్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం వన్ బై వన్. సో ఇప్పుడు డూప్లికేట్ మ్యాక్ అడ్రస్లు రాలేదు. సో లెట్స్ పింగ్ 1.2, పింగ్ 192.168.1.2. ఆహా, ఎందుకు? వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పింగింగ్? We native and mismatch, that is okay. That's not a big deal. Mm, mm, mm. ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చూద్దాం. ఎన్ని ఓకే, లెట్స్ స్టాప్ ఆల్ దిస్. అసలు ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ? స్టాప్ దిస్, క్లోజ్ ఇట్, క్విట్ వితౌట్ సేవింగ్. నౌ లాస్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ రైట్. ఇది మళ్ళీ బ్రాడ్కాస్ట్ వెళ్తుంది. సో సిఏ ఇదే రౌటర్ కూడా ఆర్ప్ పంపిస్తుంది. ఆర్ప్ బ్రాడ్కాస్టే, బట్ వై ద ప్యాకెట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జిటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్విచ్? ఏమైనా స్విచ్ ప్రాబ్లమా? మేబీ స్విచ్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది బ్రదర్. సో ఆర్ప్ రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఆర్ప్ రిప్లై రావాలి కదా, అసలు ఆర్ప్ రిప్లై రావట్లేదు. అంటే ప్యాకెట్ అసలు ఎగ్జిటే అవ్వట్లేదు. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ కేబుల్. లెట్స్ కనెక్ట్. వాట్ ఐ కెన్ డూ, లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ కేబుల్ యాజ్ వెల్. ఇది ఉంది కదా, దీనికి స్విచ్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఇది 6/0 కదా, ఇక్కడ ఏదో ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ఆన్ R1. నో, రెండు ఒకే స్విచ్ కనెక్ట్ చేసినా కూడా పింగ్ అవ్వట్లేదు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ స్విచ్? IOU డూప్లెక్స్ మిస్ మ్యాచ్, ఇది మ్యాటర్. గిగాబిట్ 1/0 రైట్. సో డూప్లెక్స్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది. ఓకే, సో షో ఇంటర్ఫేస్ E0/2, ఇది మిస్ మ్యాచ్. ఆటో డూప్లెక్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏం డూప్లెక్స్ ఉంది? షో ఇంటర్ఫేస్ R1లో గిగాబిట్ 1/0. సో ఇక్కడ ఏముంది? డూప్లెక్స్. ఆ రౌటర్లో డూప్లెక్స్ ఏముంది? ఫుల్ డూప్లెక్స్ ఉంది. అక్కడ ఆటో డూప్లెక్స్ ఉంది. అంతా ఒకటే కదా. సరే, ఇక్కడ కూడా ఏం చేద్దాం అంటే కాన్ఫిగర్ ఇంటర్ఫేస్ E0/2 డూప్లెక్స్ ఫుల్. నౌ నాట్, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? నాట్ ఏ ఫుల్ డూప్లెక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫుల్ డూప్లెక్స్ చేద్దాం. సో ఫుల్ డూప్లెక్స్ వేసేసాం ఇప్పుడు. సో నౌ లెట్స్ సి. Let's configure interface E0/1 also. Do show interface E0/1. Are you following me what I'm doing? ఎస్ సార్. Discuss. ఏదో ఏదో చేస్తున్నాం మనం. ఏంటి? ట్రబుల్ షూటింగ్. ఏంటది? ట్రబుల్ ఎస్ సార్. షూటింగ్. ఎస్. ఇది ఏముంది? డూప్లెక్స్. ఇలాంటివి చాలా రేర్ గా జరుగుతుంటాయి. ఇక్కడ డూప్లెక్స్ అనేది ఉందా? ఆటో డూప్లెక్స్ ఉంది. ఓకే, డూప్లెక్స్ ఫుల్ చేద్దాం ఇక్కడ కూడా. ఫైన్. సో వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పింగ్ మ్యాన్? ఓకే, పింగ్ 192.168.1.1. సెల్ఫ్ పింగ్ బంగారు లాగా అవుతుంది, 1.2 అవ్వట్లేదు.
ఇక్కడ R2లో ఎంత ఏం ఐపీ కనెక్ట్ చేసాం R2లో 1.2 ఏనా 1.2. సో స్విచ్ ప్రాబ్లం ఉందండి, సంథింగ్ స్విచ్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఐ నీడ్ టు చెక్ దాట్. ఓకే, సో స్విచ్లో ప్రాబ్లం ఉంది. సో స్విచ్ ఫ్రేమ్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అసలు స్విచ్ పని చేయట్లేదు చెప్పాలంటే. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే మీకోసం ప్రూవ్ చేస్తా స్విచ్ ప్రాబ్లం అనేది. చేయమంటారా? షెల్ వి డూ? లెట్స్ డూ అనదర్ ల్యాబ్. మన దగ్గర వేరే ఉంది స్విచ్ పెట్టుకుందాం సార్. వేరే స్విచ్ Yes, అని sir. కాదు, నా దగ్గర రియల్ ఉంది. సో లెట్స్ డిస్కస్ దిస్. సో ఒక ల్యాబ్ పోతే ఇంకో ల్యాబ్ ఉంది మనం బ్యాకప్. ఓకే, అయ్యో సాయిరామ్. ఓకే ఫైన్, ఇక్కడే చేద్దాం. ఓకే, ఏంటా స్విచ్? ఐఓ, సిస్కో ఐఓఎల్ ఇమేజ్. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఏం తీసుకోవాలి? 15.52 TBN ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఓకే, 2 తీసుకుందాం చాలు. ఉమ్, ఎన్ని స్విచ్లు? 2 స్విచెస్ తీసుకుందాం టెస్ట్ చేయడం కోసం. ఓకే, ఇవి 2 స్విచెస్. ఓకే, కనెక్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఫైన్, అవసరం. మళ్ళీ విండోస్ మిషన్ తీసుకుందామా? ఓకే, ఇక్కడే ఉన్నాయి కదా విండోస్. వద్దులే, మనం సపరేట్గా తీసుకుందాం. రౌటర్ తీసుకుందామా? ఏదైనా రౌటర్ తీసుకుందామా? విపిసిఎస్ పని చేయదేమో ఇక్కడ. ఓకే, విపిసిఎస్ ఉంది. లెట్స్ చెక్ విపిసిఎస్. ఓకే, సో కనెక్ట్ చేసి చూసినాము. ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం ఒక్కొక్కటి. స్టార్ట్ 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 అన్నీ ఆన్ చేశాను. ఓకే, ఎవరెవరు ఒక్కొక్కరా? ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేద్దాం. ఓకే, విపిసిఎస్. ఓకే, ఆసమ్. ఐపీ 192.168. ఎంత? 1.1/24 ఇద్దాం. ఓకే, ఇది ఇంకోటి ఐపీ 192.168.1.2/24. అంతే కదా. ఇదేమో 1.1 ఇచ్చాం, ఇదేమో 1.2 ఇచ్చాం. అవునా? మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? పింగ్ చేసి చూద్దామా? 192.168.1.2. వాట్ ద హెల్, ఎందుకు పింగ్ అవ్వట్లేదు? స్విచ్చెసే కదా అవి. వై ఇట్స్ నాట్ పింగింగ్? ఓకే, ఇంకా బూట్ అవుతున్నాయి స్విచ్చెస్, చూద్దాం. యా, దీస్ ఆర్ బూటింగ్ నౌ. ఓకే, నో, నౌ దీస్ ఆర్ బూటెడ్. ఇప్పుడు ట్రై చేద్దామా పింగ్? సో ఇది రౌటరా ఇది? డాక్టర్ సార్. Why it is router? We have taken a switch, right? Show version. uh what is it? Is it router? It's not a router. Okay, show IP interface brief. Okay, show VLAN. Yeah, these two are routers. Let's stop this. Stop. రిమూవ్ చేసాను. డిలీట్ చేసేద్దామా? ఓకే, ఈరోజు ఇది తేల్చేద్దాం అబ్బా. 8:06 అయింది టైం. ఓ గాడ్. ఓకేనా గాయస్, మీకు ఓకేనా? ఓకే No సార్. problem, sir. ఓకే, No problem. సో యాక్చువల్గా ఇది ఏం ఇష్యూ అంటే దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓకే. ఇఫ్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ కంప్లీట్లీ, వాట్ ఈస్ దట్? నో స్విచ్ పెట్టండి. ట్రబుల్ షూటింగ్. సింపుల్గా డివైస్ ఇష్యూనే మనకు టైం తీసుకుంటుంది, బట్ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ సీయింగ్ బ్రాడ్కాస్ట్ రైట్, ట్రబుల్ షూటింగ్ నేర్చుకున్నారు మీరు అట్లీస్ట్. ఇది ఐఓఎల్ ఇమేజే కదా. సో వై ఇట్ ఈస్ ఐఓఎల్ ఇమేజ్ అయినా ఓకే, ఇది L3 అడ్వర్టైజ్ తీసుకుందా. సో ఐ నీడ్ టు 6 ఇది తీసుకోవాలి అనుకుంటా, లైనెక్స్. ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వస్తుంది.
రౌటర్ లాగా ఉంది సార్. ఇమేజ్ రౌటర్ లాగా ఏదైనా ఉండొచ్చు. సరే ఒకటి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఏంటో తెలిసిపోతుంది దీని కథ ఏంటో. ఇప్పుడు ఇదేంటి స్విచ్చా? ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ స్విచ్. Cisco iOS version Linux software. Linux software. Yeah, Linux image. iOS based on Linux. XE, iOS XE. ఓకే. ఇదేం కాన్ఫిగర్ చేసాం? లెట్స్ చెక్. ఎడిట్ So చేద్దాం. L2 switch on this one. ఆ? L2 ఇట్లా images లో L3 అడ్వెంచర్. ఓకే. చూద్దాం, ఇది కాకపోతే ఇంకోటి వేరే తీసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఎడిట్ చేద్దాం. సాఫ్ట్వేర్ వేరే చూసుకుందాం. నా దగ్గర చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, ఇది చూద్దాం. లెట్స్ టర్న్ ఆన్ దిస్ యాజ్ వెల్. ప్లే విత్ ఎనీథింగ్. ఓకే, రౌటర్ అని వస్తుంది, అది కూడా. కమాన్, సర్ప్రైజ్. ఓకే, ఇది బూట్ అయింది భయ్యా. ఓకే, సో విలాన్. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో ఐ థింక్ ఇది ఒక్కటి చెక్ చేసి ఇమేజ్ వేరేది. ఇది రౌటరే ఇది. సో దీన్ని స్టాప్ చేసి ఇమ్మీడియట్గా మనం ఐఓఎస్ చేంజ్ చేస్తాం, అయిపోద్ది సింపుల్గా. ఏంటిది? L2 ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఉంది. నా ఇది కూడా బూట్ చేసేసి, అయ్యో బూట్ చేయడానికి లేదు. ఇక్కడ ఇదే ప్రాబ్లం, కేబుల్స్ ఆఫ్ చేసినాకనే కనెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఇట్లా కనెక్ట్ చేయడానికి లేదు. అన్ని స్టాప్ చేయాలి. అయ్యో, వీటిని సేవ్ చేద్దాం, లేకపోయిందంటే మళ్ళీ అసైన్ చేయాలి. ఓకే, సేవ్. సో అన్ని నోట్స్ స్టాప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది స్టాప్, ఇక్కడ స్టాప్ చేసేసి కేబుల్ కనెక్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే ఓకే, కూల్, ఫైన్. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ఆల్. పర్ఫెక్ట్, అన్ని స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఏమంటే మనం పింగ్ చేస్తే చాలు. ఇదన్నీ సిస్కో ప్యాకెట్ ట్రేసర్లో ఈజీగా చేసేస్తాం, రియల్ టైంలోనే. మనకి ఇమేజెస్ ఉండవు, ప్రాబ్లం. ఇదంతా వద్దు, ఇంత క్లోజ్. సో విపిసిఎస్ ఇంకా ఆన్ అవ్వలేదా? స్టార్ట్ 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 అయ్యాయి. ఓకే, కమాన్, త్వరగా బ్లూ కలర్లోకి రండి. ఇవి బ్లూ కలర్లో మారాయి. సి, ఇది స్విచ్, ఇది కూడా ఒక స్విచ్, R6 కూడా ఒక స్విచ్. ఓకే, నౌ స్విచెస్ ఆర్ రెడీ. కమాన్, నౌ దిస్ ఈస్ ఆల్సో రెడీ. విపిసిఎస్, వావ్. Yeah, all are ready, guys. Let's do ping now. Ping 192.168.1.2. Hey Prabhu, ये क्या हुआ? What happened, man? Why it is not pinging the simple thing? Okay, IP address assign అయిందో లేదో చూద్దాం ఉండండి. R8 VPC8. Do you have VPC8? No. Okay, 1.2 is assigned. That's it. Okay, ping 192.168.1.1. Yeah. It's pinging now. Finally. Oh God. So it's booting. Now it's pinging. Okay. So this is a thing. So let's do packet capture here. So ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ కేబుల్ మీద క్లిక్ చేసి క్యాప్చర్ అని ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ కొట్టి క్యాప్చర్, ఏది E0/0. ఓకే, సో ప్యాకెట్ క్యాప్. ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, ప్రాబ్లం. ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, క్యాప్చర్ స్టాప్, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో పింగ్ అవుతుంది కదా. సేమ్ నేను ఇదే అక్కడ చేద్దాం అనుకున్నా, మేబీ ఇమేజ్ ఇష్యూ ఉన్నట్టుంది. సో ఐఓఎల్ ఇమేజ్ సంథింగ్ నేను ఏం యాడ్ చేశాను ఇక్కడ, కాన్ఫిగర్ టెంప్లెట్. ఇట్స్ ఐఓఎల్ L2 image only, brother. It's L2 Linux image only. Was it working fine before? It's a switch only, right? So let's start this. So ఇది స్విచ్ ఓన్లీ, బట్ ఏదో స్విచ్ ఇష్యూ ఉంది, ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేసి చూపిద్దామంటే.
show show VLAN brief. Show VLAN brief. Okay. Yep. అది. సో ఓకే. VLAN 20లో ఏం లేదు. సో ఓకే. నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో 2 కంప్యూటర్స్ తీసుకొని లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్‌గా ట్రై చేస్తా. ఓకే. ఇక్కడైతే మనకు ప్యాకెట్ అక్కడ పనిచేస్తుంది గానీ సో మీకు అర్థమైంది కదా! ద ఇష్యూ ఈస్ వాట్? ద డివైసెస్ రైట్? అవునా కాదా? ఇష్యూ ఏంటిదా? Yes. డివైస్ ఇష్యూ. సో నాకేంటంటే షాకింగ్ బ్రాడ్‌కాస్ట్, ఆర్ప్ బ్రాడ్‌కాస్ట్. సో మీకు తెలుసో తెలియకో ఈ ఇష్యూ ఉండడం వల్ల ఒక పని జరిగిందండి. కీప్ ఆన్ సెండింగ్ బ్రాడ్‌కాస్ట్ అంత హెవీగా వచ్చిందనుకోండి. ఆ బ్రాడ్‌కాస్ట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చి అది గాని రిప్లై గాని రాకపోయి అది గాని లర్న్ అవ్వకపోతే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్ అంటే అంత పెద్ద ప్రాబ్లమ్. చూస్తున్నారు కదా మీరు ఇందాక. Sir. అది. సో బ్రాడ్‌కాస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. IP 192.168.1.1/24. 192 ఓకే. IP 192.168.1.2/24. Okay, now ping 192.168.1.1. Hey, now it is working. Yes, sir. ఏమైంది? ఏమైందిరా? ఓహ్ మై గాడ్! మన టైం వేస్ట్ చేసింది. అంటే సంథింగ్ ఈరోజు లాస్ట్ క్లాస్ కదా! మీతో స్పెండ్ చేయాలనుకున్నాను ఇది గూడా. Yes, sir. Yes, sir. ఓహ్ మై గుడ్‌నెస్! ఓకే. సరే మరి. వెంటనే ఇది చేసేద్దాం. ఓకే. త్వరగా ల్యాబ్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి. ఇదొక స్విచ్ కదా! నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ పింగింగ్. సో ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ VLAN 1లో ఉన్నాయి అన్నీ. కాబట్టి నువ్వు ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేస్తే ఆర్ యూ సీయింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్? సో ఇక్కడ కాదు. సేమ్ స్విచ్ అయితే ఓకే. లెట్స్ టేక్ అనదర్ స్విచ్. ఇంకో స్విచ్ తీసుకుందాం. సో సేమ్ కేబులే. 1 సెకండ్. రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు. ఐ హోప్ ఇప్పుడు వర్క్ అవుతది అనుకుంటున్నాను నేను. ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్. సో ప్రెజెంట్ అయితే VLANs ఏం కాన్ఫిగరేషన్ చేయలేదు. పోర్ట్స్ ఏం అసైన్ చేయలేదు VLANsకి. జస్ట్ డిఫాల్ట్ VLAN లోనే ఉన్నాయండి. సో ట్యాగింగ్, అన్‌ట్యాగింగ్ అనే స్టఫ్ చూపిస్తాను మీకు. ఓకే. కూల్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా! స్టార్ట్. ఓకే. ఫైన్. PC1 ఓకే. పింగ్ 192.168.1.2. ఓకే. లెట్స్ సీ వెదర్ ఇట్ విల్ పింగింగ్ ఆర్ నాట్. ఇట్స్ నాట్ పింగింగ్. మళ్ళీ పింగ్ అవ్వట్లేదు. మళ్ళీ సేమ్ ఇష్యూ వచ్చింది. సో వేర్ యామ్ ఐ? ఓకే. ఇందాక పింగ్ అయింది కదా! ఇదేనా? అంటే స్విచ్ మార్చేది సార్. స్విచ్ మార్చినా కూడా ఇట్ షుడ్ పింగ్ రైట్? యాహ్! ఇప్పుడు పింగ్ అవుతుంది. సో MAC అడ్రెస్ లర్న్ అయింది కదా! యాహ్! నౌ ఇష్యూ ఈస్ రిజాల్వ్డ్. సో ఇప్పుడు చూడండి నేను మధ్యలో దీంట్లో ఈ ఇంటర్ఫేసెస్ ఇది ఈ దీంట్లో నేను ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చేస్తా. ఇందులో మీకు ఏమన్నా కనిపిస్తుందా ఎన్‌క్యాప్సులేషన్? చూడండి. నేను ఇది కంటిన్యూయస్ పింగ్ పెట్టేస్తా ఇంగ. సో ఇఫ్ యూ సీ రైట్ ICMP ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. అంటే యూ విల్ సీ లేయర్ 3. లేయర్ 3 ఎందుకు చూస్తున్నావు? అసలు ఈడ లేయర్ 2 డివైస్ కదా! లేయర్ 3 ఎందుకు చూస్తున్నావు? ప్యాకెట్ అనేది ఏమైంది? అన్‌ట్యాగ్ చేసేసింది. VLAN అనేది అన్‌ట్యాగ్ చేసింది. VLAN 1 ఉన్నా గూడా. ఓకే. VLAN 1 ఉన్నా గూడా అన్‌ట్యాగ్ చేసేసింది. సో నౌ ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ. ఓకే. ఓకే. సో నేటివ్ VLAN ఓకే. చెప్తా చూడండి. సో కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్ ఓకే. ఇంటర్ఫేస్ ఆహ్, E0/1 స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ యాక్సెస్ VLAN 10 ఓకే. ఇది VLAN 10 క్రియేట్ చేశా. ఓకే. నౌ ఇంటర్ఫేస్ E0/0 స్విచ్ పోర్ట్ యాక్సెస్ VLAN 10 స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ యాక్సెస్ ఐ థింక్. ఓకే. సో డూ షో VLAN బ్రీఫ్. సో ఇవి 2 VLAN 10లో అసైన్ చేశా. సిమిలర్‌గా IOU 1లో కూడా ఎళ్దాం. IOU 1లో కూడా జనరల్‌గా చూడండి. కాన్ఫిగర్ టెర్మినల్ ఇంటర్ఫేస్ రేంజ్ E0/0 to 1 స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ యాక్సెస్ VLAN 10. I just give same thing. So now let's do thing. So PC1 నుంచి PC పింగ్ అవుతుందా? So it will be ping 200%.
మ్యాక్ అది అడ్రస్ లర్న్ అవుతుంటది మేబీ. కొంచెం టైం ఇవ్వండి. అంటే అది ఎస్టీపీ లర్న్ అవుతుంటది కదా, ఎస్టీపీ 50 సెకండ్స్ వెయిట్ చేయాలి మనం. ఎస్టీపీ కన్వర్జెన్స్ జరుగుతుంటది లోపల. 50 సెకండ్స్ వెయిట్, 50 సెకండ్స్. సో ఈ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్లో చూస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. స్పానింగ్ ట్రీ ప్రోటోకాల్ చూడండి, టోపాలజీ చేంజ్ అయింది కదా. సో టోపాలజీ చేంజ్ అయితే ఏంటి? సో యూ విల్ సీ రైట్, స్పానింగ్ ట్రీ బీపీడీయూస్ చేంజ్ అవుతాయి. సో టోపాలజీ చేంజ్ అయింది, ఇప్పుడు టోపాలజీ అంతా సెట్ అయిపోయింది. నా BPD. ఇప్పుడు పింగ్ అవుతుంది, రైట్? సో Yes, sir. యూ విల్ సీ ఐసీఎంపీ ఓన్లీ. ఓకే, సో నువ్వేమైనా ట్యాగ్డ్ ఫ్రేమ్స్ చూస్తున్నావు ఇక్కడ? లేదు కదా, ఎస్ ఆర్ నో? కానీ No. ఇప్పుడు ఈ 0/0ని మనము ట్రంక్ పోర్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే ట్యాగ్డ్ చూస్తాం. మరి చూద్దామా, ట్రంక్ పోర్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చేద్దామా ఈ Yes, sir. 0/0ని? గాయ్స్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. ఓకే, సో ఇది కదా. సో కాన్ఫిగర్ టర్మినల్ ఇంటర్ఫేస్, మెయిన్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ 0/0 స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ ట్రంక్. సో యూ కెనాట్ కాన్ఫిగర్ like this, switch port trunk encapsulation. So first here you have to encapsulation .1q you should enable. Now you can make as a switch port mode trunk. So real time devices లో ఇవి రెండు చేయాలి. ఓకే, సో ఏం చేశాను, ఈ 0/0 ట్రంక్ మోడ్ లో పెట్టాను. నా ఇది ఈ 0 IOU 2 లో వెళ్ళాలి, ఇది IOU 3 కదా. నా ఇంటర్ఫేస్ ఈ 0/0 స్విచ్ పోర్ట్ ట్రంక్ encapsulation .1q switch port mode trunk. Now done. Now ఇప్పుడు ట్రంక్ పోర్ట్ కదా. సో ఇప్పుడు చూడండి ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చూడండి, ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. సో నౌ టోపాలజీ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది. నౌ ఇఫ్ ఐ పింగ్ రైట్, యూ విల్ సీ ద ట్యాగ్డ్ ఫ్రేమ్స్. చూడండి, యూ విల్ సీ ద ట్యాగ్డ్ ఫ్రేమ్స్. అవును, Yeah. ఉండండి, టోపాలజీ చేంజ్ అయింది కదా. వెయిట్ ఒక నిమిషం ఆగండి, అంత టోపాలజీ చేంజ్ అయింది కదా. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ విల్ సీ. సో 50 సెకండ్స్ నువ్వు ఏం చేసినా 50 సెకండ్స్ పడుతుంది. చూడండి, పర్ వీలాన్ ఎస్టీపీ టోపాల్ చేంజ్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే. నా ఇప్పుడు చూడండి పింగ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో రిక్వెస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు L2లో చూడండి, చూస్తున్నారా ట్యాగ్ ఫ్రేమ్స్ క్యారీ అవుతుందా? ఇక్కడ వీలాంటి యాడ్ ట్యాగ్ అయిందా? ఎస్ ఆర్ నో ఎవ్రీవన్? చూడండి, ఇంతకుముందు మనం పింగ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, లేయర్ 2 తర్వాత లేయర్ 3 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం కాన్ఫిగరేషన్ ఈ పోర్ట్లో, ట్రంక్ పోర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి ట్రంక్ ఏం చేస్తుంది, వీలాన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ట్యాగ్ చేస్తుంది ఇక్కడ. సో ట్యాగ్ చేసిన వీలాన్ ఐడిని చూస్తున్నారా? Yes, sir. చూస్తున్నారు కదా, వీలాన్ 10 ని ట్యాగ్ చేసింది. ఎందుకంటే వీలాన్ ఇక్కడికి వచ్చిన డేటా అనేది వీలాన్ 10 కదా. ఇది వీలాన్ 10 ట్రంక్ పోర్ట్ లో, ఇది వీలాన్ 10, ఇది వీలాన్ 10. అంటే ఇక్కడ నుంచి డేటా వస్తుంది, వచ్చిన డేటాని మొత్తం ఈ నుంచి వచ్చిన ఫ్రేమ్ ని మొత్తం ఇక్కడ తీసుకొచ్చి వీలాన్ ట్యాగ్డ్ ఫ్రేమ్ ని పంపిస్తుంది. ఓకే, కావాలంటే పైన మనం నార్మల్ పింగ్ చేసాం, అది చూద్దాం. చూడండి, ఇది నార్మల్ పింగ్ కదా. ఇది చేసినప్పుడు చూడండి, నీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా? L2 హెడర్ కనిపిస్తుందా? సో ఈ రెండు పక్క పక్కన పెడుతున్నాడు అండి. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నదేమో నేను యాక్సెస్ పోర్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు, రైట్ సైడ్ లో ఉన్నదేమో ట్రంక్ పోర్ట్ గా కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు. ఏమైనా డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది కదా. యాక్సెస్ పోర్ట్ అయితే ఏం చేస్తుంది, అన్ట్యాగ్ చేసి ఎంటీ ప్యాకెట్ ని పంపిస్తుంది. చూడండి, జస్ట్ ఎంటీ ప్యాకెట్ ని పంపించింది ఇక్కడ. సో అందుకే ఇది ట్యాగ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు, L3 చూస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇది ట్రంక్ పోర్ట్ ఈస్ క్యారింగ్ దిస్ ట్యాగ్డ్ ఫ్రేమ్ VLAN 10. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా లేదా? Yes, yes, yes. రైట్. సో దిస్ అ డిఫరెన్స్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ లో చూపిస్తున్నాను. నా ఈ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ చూపించాను కాబట్టి, సో డిఫాల్ట్ VLAN అంటే బై డిఫాల్ట్ VLAN 1 ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ పోర్ట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు డిఫాల్ట్ VLAN 1. నౌ నేటివ్ VLAN అంటే ఏంటంటే, కొన్ని కామన్ గా యూస్ చేసే ఏంటివి, సీసీ కెమెరాస్, మన ఆఫీస్ లో కామన్ గా యూస్ చేసే ఏంటివి, నెట్వర్క్ ప్రింటర్, అవునా? నెట్వర్క్ ప్రింటర్ అండ్ ఇంకా ఐపీ ఫోన్, అవునా? అంతే కదా, అవన్నీ కామన్ గా ఉంటాయి. సో ఈ నెట్వర్క్ ప్రింటర్స్ ఇవన్నీ ఫ్రేమ్స్ అర్థం చేసుకుంటాయా? నో, ఇందులో డాట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ కూడా ఉండదు. సో ఇవన్నీ మనకి రౌటర్ అయితే డాట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇవి అర్థం చేసుకో, ఇవి కామన్ గా అందరు యూస్ చేస్తారు కాబట్టి, ఇక్కడ ఏదైనా ప్రింటర్ ఉంటే ఆ ప్రింటర్ ని అంతా ఒక VLAN లో పెట్టొచ్చు. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ప్రింటరే ఉందనుకోండి, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది జస్ట్ ప్రింటర్ అనుకోండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇది పీసీ కాదు, ప్రింటర్ అనుకోండి, జస్ట్ నేమ్.
ఇది ప్రింటర్ అనుకుంటే నేనేం చేశాను, ఇలా ఒక కనెక్షన్ ఇచ్చాను. ఓకే, ఈ ఇది ఉంది కదా స్టార్ట్. ఓకే, సో దీనికి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఇద్దాం ప్రింటర్కి. ఏంటి ఐపీ 192.168.1.5/24. ఓకే, నా ఇప్పుడు IOE 3 ఉంది కదా. ఓకే, ఇది ఉంది కదా కాన్ఫిగ్ టీ ఇంటర్ఫేస్ ఈ ఎంత ఇది ఈ 0/2 2 ఇది ఈ 0/2 కదా ఇది. ఓకే, నా ఇఫ్ యు సీ రైట్, దీన్ని మనం ఏ విలాన్కి వెళ్తున్నాం, స్విచ్ పోర్ట్ మోడ్ యాక్సెస్, స్విచ్ పోర్ట్ యాక్సెస్ ఎంత వీలాన్ 100 పెడదాం, సపరేట్ డెడికేటెడ్ వీలాన్. ఎందుకంటే కామన్ గా అందరు యూస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ట్రూ షో వీలాన్ బ్రీఫ్. చూడండి వీలాన్ 100లో ఈ 0/2 ఉంది విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద ప్రింటర్. సో ఈ ప్రింటర్ ని అందరూ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, 1.2 యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, 1.1 యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, అందరూ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో బట్ ఇది ఏ విలాన్ లో ఉంది, విలాన్ 100లో ఉంది. కాబట్టి మనం ఈ డెడికేటెడ్ కామన్ రిసోర్స్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రంక్ పోర్ట్లో అన్ని విలాన్స్ వెళ్తాయి కదా. ఇప్పుడు ఏ విలాన్స్ వెళ్తే విలాన్ 10 వెళ్తుంది, విలాన్ 100 కూడా వెళ్తుంది. కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు PC2 ఉంది కదా, PC2 ఎక్కడుంది, ఇది PC2. ఇప్పుడు పింగ్ 192.168. ఏంటి 1.2నా 1.5 కదా, పింగ్ అవుతుందా చెప్పండి, ఇది పింగ్ అవుతుందా మీరే చెప్పండి. ఇక్కడ ఇది విలాన్ 100. ప్లీజ్ టెల్ మీ వెదర్ ఇట్ విల్ పింగ్ ఆర్ నాట్. పింగ్ అవుతుందా అవ్వదా? సో చూడండి, ఇది వీలాన్ 10 కదా, ఇక్కడ వీలాన్ 10, ఇది కూడా వీలాన్ 10. సో వీలాన్ 10 కాదు, ఇది ట్రంక్ పోర్ట్ మనం కాన్ఫిగర్ చేసింది. ట్రంక్, ఇది ట్రంక్. నౌ టెల్ మీ పింగ్ అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది. ఎట్లా అవుతుంది బ్రదర్? వీలాన్ ఇక్కడ వీలాన్ 10 ట్యాగ్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది, ఫ్రేమ్ ట్యాగ్ అయ్యి స్టిచ్ వరకు వస్తుంది. వీలాన్ 10 అంటే PC1కి పంపిస్తుంది, అంటే వీలాన్ 10 ఇంటర్ఫేస్ PC1 కదా. ఈ V0/2 వీలాన్ 100లో ఉంది బ్రదర్, డేటా వెళ్ళదు దాని నుంచి. అర్థమైందా? సో ఓకే. పింగ్ అవ్వదు. ఓకే, అర్థమైందా? సో పింగ్ ఓకే. అవ్వదు, నాట్ రీచబుల్. సో ఏంటి, ఇట్లా కామన్ గా ఉండే వాటిని ఒక డెడికేటెడ్ విలాన్ లో పెట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్లాంటి యూస్ చేయాలంటే మనం ఇంటర్ విలాన్ రౌటింగ్ అవసరం లేదు. జనరల్ గా ఏం చేయాలంటే సింపుల్ గా ఇట్లా నేటివ్ విలాన్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రంక్ పోర్ట్ లో ఏం కాన్ఫిగర్ చేయాలి, సింపుల్ గా నేటివ్ విలాన్ 100 అని ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ నేటివ్ విలాన్ 100 అని ఇచ్చి, ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఏదైనా PC2 వస్తుంది కదా, ఇక్కడ నేటివ్ విలాన్ 10 ఇవ్వాలి. సో నేటివ్ విలాన్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, ట్రంక్ లో. బాగా వినండి, వాట్ ఈజ్ నేటివ్ విలాన్, వాట్ ఈజ్ నేటివ్ విలాన్. సో when frame is coming with tag right, with VLAN 10. Okay, so you configure what is native VLAN. I configured native VLAN 10 on trunk port. ఇది సినారియో. ఓకే, సో ట్రంక్ పోర్ట్ లో నేటివ్ VLAN అని కాన్ఫిగర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, when frame is coming with tag VLAN 10, so it will untag VLAN 10 and send empty frame on trunk port. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ట్రంక్ పోర్టు ట్యాగ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తుంది, కానీ ట్యాగ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా ఇక్కడ అన్ట్యాగ్ చేసి పంపిస్తుంది. అంటే ఏదైతే వీలాన్ నువ్వు నేటివ్ వీలాన్ అని కాన్ఫిగర్ చేసావో ఆ వీలాన్ 10 నుంచి వచ్చిన ట్రాఫిక్ అంతా అన్ట్యాగ్ చేసి పంపిస్తుంది, బయటికి పంపించేటప్పుడు. అండర్స్టూడ్ గైస్? యు అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నువ్వు ప్యాకెట్ పంపించిన కదా, ICMP ప్యాకెట్ పంపిస్తే ఈ ప్యాకెట్ ఎక్కడికి వచ్చింది, ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇదేం చేసింది, VLAN 10 ని ట్యాగ్ చేసింది, ట్యాగ్ చేసి ట్రంక్ పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ట్రంక్ పోర్ట్కి వెళ్ళి ఈ ట్యాగ్డ్ ఫ్రేమ్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా, కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇది VLAN 10 నేటివ్ VLAN 10 ఇచ్చా కాబట్టి దాన్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఓన్లీ VLAN 10 ట్రాఫిక్ మాత్రం రిమూవ్ చేసి ఉత్త ఎంటీ ప్యాకెట్ని ఇక్కడ పంపిస్తుంది. నౌ అదర్ సైడ్ ఎంటీ ప్యాకెట్ కదా ఇది. సో ఈ ఎంటీ ప్యాకెట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ఎంటీ ప్యాకెట్ ఉంది కదా,
ఈ ట్రంక్ పోర్ట్లో రిసీవ్ చేసుకుంది. సో ట్రంక్ పోర్ట్లో నువ్వు నేటివ్ విలాన్ ఏమని కాన్ఫిగర్ చేసావు, 100 అని కాన్ఫిగర్ చేసావు. కాబట్టి ఏదైనా సరే ఎంప్టీ ప్యాకెట్ రిసీవ్ అయిందనుకోండి, ఆ ప్యాకెట్కి 100 అనే యాడ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేటివ్ విలాన్ 100 ఇచ్చావు కాబట్టి. అంటే నువ్వు పంపించేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ నేటివ్ విలాన్ అన్ట్యాగ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎంప్టీ ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏదైతే నేటివ్ విలాన్ ఇచ్చావో ఆ విలాన్ ఎంప్టీ ప్యాకెట్కి యాడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఈ సినారియోలో పంపించేటప్పుడు విలాన్ 10తో పంపిస్తున్నాం. నేటివ్ ట్రంక్ పోర్ట్లో విలాన్ 10 ఉంది కాబట్టి అది అన్ట్యాగ్ చేసి ఉత్త ప్యాకెట్ పంపించింది. రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఉత్త ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకుంది కాబట్టి ఆ ఉత్త ప్యాకెట్కి ఎంప్టీ ప్యాకెట్కి ఇటుపక్క నేటివ్ విలాన్ ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేసినావో అది ట్యాగ్ అయింది. అర్థమైంది అందరికి వాట్ ఐమ్ సెయింగ్? Yeah. When it's sending out, it will untag it. When it receiving it, right, it will tag the respective native VLAN number. సో ఇక్కడ నేటివ్ విలాన్ మిస్ మ్యాచ్ కూడా అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, ఇక్కడ సో విలాన్ 100 ట్యాగ్ అయింది కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, ఈ ప్యాకెట్ విలాన్ 100 ఇంటర్ఫేస్కి వెళ్తుంది, అంటే E0/2కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎంటీగా ప్యాకెట్ అంటే ప్రింటర్ని మనం రీచ్ అవ్వచ్చు. సో నేటివ్ విలాన్ యొక్క గొప్పతనం అది. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో వాడతాం మనం. ఓకేనా, అర్థమైందా అందరికీ? సో లెట్స్ గో ఆన్ IOU1. సో ఇంటర్ఫేస్ E0/0 ఉంది కదా, ఇందులో వెళ్ళి సో నువ్వేం కాన్ఫిగర్ చేయాలి, నేటివ్ విలాన్. సో స్పానింగ్ ట్రీ VLAN నేటివ్ విలాన్ VLAN 10. okay, spanning tree, let's see VLAN. I can see VLAN. There's a native VLAN. Spanning tree VLAN number 10. Okay, spanning tree native VLAN. Okay, we'll do one thing. Switch port. Okay, switch port trunk native VLAN. Yeah, native VLAN 10. Okay, I'm enabling. సో ట్రంక్ పోర్ట్లో నేటివ్ విలాన్ 10ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా, అటు సైడ్ 100 కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నా IOU3లో. ఓకే, IOU3 ఇది. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ E0/0 స్విచ్ పోర్ట్ ట్రంక్ నేటివ్ విలాన్ ఎంత ఎక్కడ 100. ఓకే, సారీ, నేటివ్ విలాన్ 100. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బాగా చూడండి, ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు విలాన్ 10 అన్ట్యాగ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, నేను మామూలుగా ట్రంక్ పోర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే నువ్వు నేను చూడాలా, ఈ ట్యాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలా ట్రంక్ పోర్ట్. ఇప్పుడు నేను ట్రంక్ పోర్ట్ కాకుండా నేటివ్ విలాన్ 10 ఇచ్చాం కాబట్టి పంపించేటప్పుడు ఎగ్జిట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ విలాన్ ట్యాగ్ యాడ్ అవ్వదు. కావాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు పింగ్ చేస్తే 1.5 పింగ్ అవ్వాలి. హే, ఇట్స్ పింగింగ్. నవ్ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్? సో ఇట్లా కామన్గా ఉండేటప్పుడు మనం యూస్ చేస్తాం. సో పొరపాటున ఏంటంటే నేటివ్ విలాన్ 100 ను కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ ఏముంటుంది, ఇది విలాన్ 1 ఉంటుంది ఇక్కడ, రైట్? బై డిఫాల్ట్ విలాన్ 1 ఉంటుంది. ఆ విలాన్ 1 నేటివ్ విలాన్గా అయిపోతుంది. డిఫాల్ట్ విలాన్ ఏదైతే ఉందో ఒకవేళ నేటివ్ విలాన్ ను ప్రిసైజ్గా కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ షో ఇంటర్ఫేస్ ట్రంక్ కదా, బై డిఫాల్ట్ విలాన్ కాన్ఫిగర్ చేయకపోతే నేటివ్ విలాన్ ఇక్కడ 1 అవుతుంది. కావాలంటే చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకు 1 అవుతుందంటే ఏదైనా ప్యాకెట్ అదేంటి, ఏదైనా ప్యాకెట్ ఎంప్టీ ప్యాకెట్ వస్తే దానికి ట్యాగ్ చేస్తుంది అనమాట. ట్యాగ్ చేసి ఆ VLAN 1 ఇంటర్ఫేస్కి పంపిస్తుంది. అర్థమైందా? ఎవ్రీవన్ అండర్స్టూడ్? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్? యా. సో దిస్ ఈస్ ఇట్ గాయస్. సో సింపుల్గా ఇంకోసారి నేటివ్ విలాన్ చెప్పిపోతా చూడండి. వెన్ ఫ్రేమ్ ఈస్ కమింగ్ విత్ ట్యాగ్ విత్ VLAN 10, రైట్, ఇట్ విల్ అన్ట్యాగ్ VLAN 10 ఆన్ ట్రంక్ పోర్ట్ and send the empty frame to the empty frame on trunk port. Okay, on other hand, on other switch, it receives empty frame and IOU3 we configured native VLAN as what, 100. So it will tag VLAN 100. అర్థమైంది కదా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్? సో ఈ నేటివ్ విలాన్ ఎక్కడ రియల్ టైం యూస్ చేస్తారంటే ఇట్లా స్పెసిఫిక్గా, సో ప్రింటర్ యూస్ చేసుకోవాలి కదా, సో ఇట్లా సో ఒక విలాన్ మాత్రమే నేటివ్ విలాన్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. అది కామన్గా మామూలుగా మేనేజ్మెంట్ ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా, సో మేనేజ్మెంట్ IP ఉంటుంది అన్ని డివైస్లో లాగిన్ అవ్వడానికి. అట్లా స్పెసిఫిక్ విలాన్ అందరూ కామన్గా యూస్ చేసుకునే విలాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ విలాన్ని
నేటివ్ VLAN గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో అందరు కామన్గా యూజ్ చేసుకునే VLAN ఏంటి? 1 డిఫాల్ట్ VLAN 1 అదే నేటివ్ VLAN 1. కానీ VLAN 1 డిఫాల్ట్ VLAN అని హ్యాకర్స్ అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు VLAN 1 తోటి. సో అందుకే బై డిఫాల్ట్ VLAN 1ని రియల్ టైమ్ మోడ్లో డిసేబుల్ చేస్తారు. డిసేబుల్ చేసి VLAN 1 ప్లేస్లో VLAN 100 పెడతారు. సో దాన్నే VLAN 100ని నేటివ్ VLAN గా కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో ట్రంక్ పోర్ట్లో నువ్వు బోత్ ద సైడ్స్ నేటివ్ VLAN 100 అయినా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ హౌ యూ వాంట్ టు డిజైన్. బట్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నేటివ్ VLAN విత్ ప్యాకెట్ క్యాప్చర్. సో నా ఇప్పుడు చూడండి ప్యాకెట్ క్యాప్చర్ ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఇట్ ఈస్ స్టిల్ క్యాప్చరింగ్ రైట్. ఇక్కడ చూడండి నేను పింగ్ చేసా కదా ఇందాక. చూడండి పింగ్ చేసినప్పుడు చూడండి. ఓకే ఇది కాదేమో 1 సెకండ్. 1.5 పింగ్ చేసా కదా ఇది. ఓకే స్టాప్ చేశానా? ఐ థింక్ స్టాప్ చేశా. ఓకే లెట్స్ డూ ప్యాకెట్ 60 కెమెరా కాన్ఫిగరేషన్ కూడా లగినా సార్ అండి. ఏంటంటే ఇది కంప్లీట్లీ రియల్ టైం అండి. ఏమన్నారు మీరు? సీసీ కెమెరాస్. సీసీ కెమెరా కూడా అంతే అండి. సో ఇక్కడ పింగ్ చేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ట్యాగ్ కనిపిస్తుందా? ఈవెన్ నేను ట్రంక్ పోర్ట్ కాన్ఫిగర్ చేసా, ట్యాగ్ కనిపిస్తుందా? లేదు కదా. చూడండి ఆర్ సీయింగ్ ఎనీ ట్యాగ్ నౌ? నో. ఒకవేళ ట్రంక్ పోర్ట్ ఇక్కడ ట్యాగ్ కనిపిస్తుందా? వచ్చిన ప్యాకెట్ అన్ట్యాగ్ అయిపోతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ట్యాగ్ కనిపిస్తుందా మీకు ఇక్కడ? లేదు. ఈవెన్ ట్రంక్ పోర్ట్ అయితే నీకు ఏం కనిపించాలి? లేటు పేలోడ్ ట్యాగ్ ఉండాలి, VLAN ట్యాగ్. బట్ ఇక్కడ ట్యాగ్ లేదు, ఎందుకంటే నేటివ్ VLAN 10 అని కాన్ఫిగర్ చేశా కాబట్టి. సో అర్థమైందా గైస్? దిస్ ఈస్ ఇట్. దిస్ ఆల్ అబౌట్ నేటివ్ VLAN. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఓకే యా. రా వీడియో అప్లోడ్ చేయాలన్నా విత్ ట్రబుల్ షూటింగ్తో, లేదా ట్రిమ్ చేసి అప్లోడ్ చేయమంటారా? వాట్ యూ వాంట్? రా అప్లోడ్ చేయండి. ఓకే రైట్ దెన్ ఓకే. సో ఒకే ఒక టాపిక్ మిగిలి ఉంది, అది LACP. సో నేను టుమారో చెప్తాను. అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంటుంది అంతే. హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా 10-15 మినిట్స్. ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది. ఎనీహౌ లేట్ అయినా మంచిగా నేర్చుకున్నాం. ఓకే ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.